Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Lost Judgment. Et nous, on se dirigeait vers l'école. J'étais juste à la porte. Je pars dans l'autre sens, c'est par là-bas. Alors on va essayer de parler à Yokosawa. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné cette histoire. Ah, c'est pas la bonne porte. J'aurais pu toutes les activer quand même. Toi, t'as l'air de me dire qu'on peut aller plus vite par là. Je sais pas pourquoi, je suis un peu inquiet tout de même. J'ai un peu peur qu'elle ne soit pas là déjà. Ah si, elle est là. Décidément. Sawa sensei. もう構わないで。私は何のお役にも立てません。三越柴博の殺害には十中八九江原さんが関係してます。私には関係ありません。江原さんは三越柴が敏郎君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか？先生ならきっとご存知ですよね。教えてもらえませんか？4年前三越柴と敏郎君に何があったのか。知りませんって。私は何も。俺は明日拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え？昨日は三越柴が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。なぶり殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな。Je sais que j'y vais fort, mais je suis sûr qu'elle est liée à cette affaire, elle aussi. Elle a des informations dont j'ai besoin avant d'aller voir Ehara. 江原さんは三越柴が殺されると知りながら、同じ日に痴漢事件を引き起こしてた。まるで自分だけは三越柴殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだと、みんなにそう言いたくて仕方ないんです。その死体の主は三越柴博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前本当に彼の息子は三越柴のいじめを受けてたのか。今俺が先生の口から聞きたいのはそれだけです。その答えなら変わりません。三越柴君がいじめをしてたなんて事実は。待ってください先生。失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。それでも三越柴のいじめがなかったと言うんなら、俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度とこちらにお邪魔しません。どうですかOn n'aura pas la réponse? 4年前、私は英語教師になってこの学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。放課後、この屋上で一息入れてたところに敏郎君が逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら、人差し指を立てて、よく見たら鼻血を出してました。そしてその後三越柴君が敏郎君を探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎君の表情が。
状況を全部物語ってたから。三越柴のいじめを受けてたんですね。ええ。その後敏郎君から聞きました。三越柴君たちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎君がクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに三越柴君は味を占めたようでした。彼は成績が良くて補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎君を連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎君の家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして敏郎君はお金を払えない時、学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですか？少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎君から聞いたことを全部。その先生はベテランで私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ。もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な三越柴君をいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎君の話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのはなるべく校内で敏郎君が一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから3学期が始まる最初の朝、敏郎君は自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは三越柴を問い詰めた。敏郎君をいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。Il y a 4 ans, Madame Sawa a confronté Mikoshiba au sujet de son attitude déplorable. Alors pour le moment, il y a un truc qui m'échappe vraiment très fortement. C'est concrètement, elle l'a défendu Mikoshiba, elle a dit qu'il avait rien fait et tout, et pour le moment, bah... je vois pas d'éléments qui l'inciteraient à le défendre. Alors à moins qu'ils aient une relation à deux derrière. Ce qui serait quand même un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est étrange, il manque quelque chose. Alors pourquoi n'en a-t-elle jamais parlé à personne? 三越柴君はいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことになったんですよね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。
敏郎君の父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて、学校の内情に詳しくありません。そこにつけ込んで、あの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は三越柴君たちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。Alors, il y a aussi une possibilité, j'étais en train d'y penser, mais par rapport aux éléments qu'elle nous rapporte, il reste possible que Toshiro se faisait vraiment harceler, mais que Mikoshiba ne le harcelait pas lui. Et le passage où elle le voyait sur le toit en train de chercher après Toshiro, peut-être que c'était justement bah, pour l'aider ou pour lui remonter un peu le moral, vous savez, en mode... Comment expliquer ça? C'est-à-dire, il est dans un groupe, ça peut être celui qui n'harcèle pas du tout, mais qui n'ose pas faire quelque chose en face des autres parce que bah, sinon c'est lui le suivant, quoi. Mais qui malgré tout bah, se sent coupable et tout ça. Ça reste une possibilité, mais je me base uniquement sur ce que l'on a vu, et justement ce qu'on a vu, c'est juste Toshiro qui se cache, clairement il s'est fait frapper par quelqu'un, et l'autre qui le cherche. Mais peut-être qu'il le cherche pas pour le harceler, peut-être qu'il cherche pour le... bah, lui dire ça va aller, etc. Enfin, vous voyez un peu l'idée. C'est une possibilité. Je la pose là comme ça, parce que pour moi, c'est un peu comme dans les films, hein. Tant qu'on voit pas de corps, il n'y a pas de mort. Bah, c'est un peu pareil. Là, on l'a pas vraiment vu, donc ça laisse supposer que, mais il y a une possibilité que ce soit l'inverse de ce qu'on essaie de nous faire croire. なんだよそれ。日本では今、小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。敏郎君のケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで星稜高校に訴えを起こしたんです。敏郎君の自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて、私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎君に聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時、あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ。アンケート隠しがあったことは私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼はご両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎君がいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確実にいじめを立証できないのであれば三越柴君の名前を出すべきではないと。そして逆に。Alors c'est vrai qu'elle peut pas l'accuser directement parce qu'elle a pas de preuves. Et c'est une réalité, hein, il n'y a pas vraiment de preuves en soi. Par contre, elle a quand même des témoignages et... Bah, des témoignages de la personne qui s'est suicidée avant qu'elle se suicide, plus le fait qu'elle l'ait vu en sang. Tu peux peut-être pas désigner le coupable, mais tu peux quand même dire bah il y a clairement eu du harcèlement et ça fait pousser l'enquête. いじめはなかったと証言するよう言われた。ええ。先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で Elle a fauté. 事実を言うべきでした。 Bien sûr. でも別の日には
やっぱり他にどうしようもなかったと Peut-être, mais au 思い moins 直してしまう。 au moins si tu dis la vérité, t'es en paix avec toi-même, quoi. Parce que là, c'est vrai parfois que même si tu fais tout ton possible, bah, au final, il va rien se passer, la vie sera injuste, c'est vrai, hein. Mais au moins t'es droit dans tes bottes, malgré les conséquences que tu te manges assez régulièrement. On connaît tous ça. Non, 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 moi je suis pas en accord là-dessus. Il aurait fallu dire la vérité, point. Surtout à la barre, quoi. Enfin, c'est un jugement. 今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任は？もうよその学校に行きました。今もどこかの教壇に立っているはずです。そうでしたか。私にその先生を責める資格なんてありませんけど。Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais alors, à quel moment Ehara a-t-il découvert que Mikoshiba avait harcelé son fils? Si on s'en tient à ce qu'il a dit pendant le procès, difficile d'affirmer qu'il est vraiment capable de meurtre. Ça, il nous manque des éléments, c'est évident. 先生は三越柴のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと、他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。八神さん、私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど、13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、充くんはこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任は充くんがいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎くんの件では誰もが責任を免れた。私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら、その一番手は三越柴です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃、私は無邪気に先生になるのを目指してました。充くんのことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。Bah pour moi elle a merdé quand même, hein. On a beau dire après tout le monde ne peut pas être ultra solide, hein. Je peux comprendre ça, mais bon. Bah, au final c'est quand même, elle a quand même fait une faute. Je crois que je commence à comprendre ce qui est arrivé il y a 4 ans. Je suis prêt à interroger Ehara. Je devrais retourner me reposer un peu au Yokohama 99. Bah d'accord. On peut plus lui parler? Je crois qu'elle a besoin d'être seule un moment. Je ferais mieux de la laisser tranquille. C'est quand même terrifiant de se dire qu'on est obligé de mettre des barrières comme ça sur les toits pour pas que les gens y sautent. C'est trop triste. C'est trop triste parce que c'est vrai en plus. C'est pas des choses inventées qui n'existent pas du tout. Enfin bref. Il s'est cassé la gueule dans les escaliers. Bah alors Yagami, on tient plus debout? Je sais pas pourquoi il fait ça. Non, ça c'est le club des mystères. On fera ça en quête annexe. Même si j'ai très envie d'y aller en vrai, hein, honnêtement. Mais bon, on va essayer de concentrer le let's play sur l'histoire principale. Et nous... Ah tiens. Ah ça c'est... Je sais plus si c'est une quête secondaire du coup, ou si c'est des gens que je dois écouter parler. On va les écouter au cas où. Hein? Bon sang, je retourne à Osaka demain.
Et si on se loupe aujourd'hui, je ne sais pas quand on arrivera à déterrer la capsule temporelle. Ouais, c'est aujourd'hui ou jamais. Est-ce qu'ils se sont dédiplômés? Ils ont parlé d'une capsule temporelle. On dirait qu'ils ont oublié où le machin est enterré. Qu'est-ce que je fais? Je les aide? Pas maintenant. Désolé. Ça a l'air d'être une quête secondaire. J'avais un doute, hein, mais bon. Ah, ça m'énerve qu'on puisse pas prendre les autres portes. C'est très mal fait, ça. Allez, on retourne à l'agence. Et bah, j'imagine qu'on va se reposer et qu'on va se retrouver sur l'interrogatoire, si on peut dire, demain. Est-ce qu'on prendrait pas un petit taxi, nous? Allez, un petit taxi. Ah, on peut pas le prendre directement d'ici. Ah, c'est mal fait, ça. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Voilà. C'est 1100 yens quand même, hein. Ils sont chers les taxis dans ce jeu, je trouve. Bah, c'est pas si cher que ça, mais comparé à d'habitude, je trouve que c'est plus cher que dans les autres Yakuza. Tiens, il y a un chien. Bonjour, bonjour Pépère. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a ce chien? Et ça ne va pas? Tu as perdu ton maître? Mon petit père. Oh Yagami, tu viens de rencontrer le célèbre chien détective d'Ijincho. Le quoi? Ouais, tout le monde parle d'un chien mystérieux qui erre dans les rues à la recherche d'affaires à résoudre. Et dès qu'il flaire un mystère et une urgence, il prévient les gens qui sont dans le coin pour les avertir de l'incident. Il passe souvent ici. On dirait qu'il sait que c'est une agence de détective. Tu es sérieux? Ce chien fait vraiment tout ça? Ah oui, bah ça fait quelques mois déjà. Hein. Et il prend son rôle très au sérieux. Après, il me fait un peu penser à Kyoko. Mais pourquoi est-ce qu'il traîne en ville? Il a un collier? Ce n'est pas un chien errant? Ah bah ça fait partie du mystère. Il est bien dressé, il est en parfaite santé. Personne ne l'a jamais vu farfouiller dans les poubelles ni rien. On peut en conclure que quelqu'un s'occupe de lui. Le chien chasseur de mystère est vraiment un mystère à part entière à ce que je vois. Bon, petit père. Quelque chose ne va pas, bonhomme? En tout cas, il y a sa laisse avec lui, donc c'est un peu surprenant quand même. Oh, il a flairé un mystère. On dirait qu'il veut que tu le suives, Yagami. D'accord. Est-ce que je dois tenir sa laisse? Eh ben, il est vraiment bien élevé, ce toutou. Ah, s'il est malin à ce point, je comprends qu'il se promène tout seul. Bon... Quoi, tu vas aller faire un tour? Ah, je crois qu'il veut que vous fassiez équipe, Yagami. Est-ce que tu acceptes l'affaire? Bah, je suis déjà débordé avec le club des mystères, tu parles, on y a juste pointé le bout de notre nez. Maintenant, il faut aussi que je m'occupe d'un chien détective, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok, alors c'est une affaire secondaire obligatoire, j'ai l'impression. D'accord, d'accord, j'accepte l'affaire. Où est-ce qu'on doit aller, mon beau? Ok, je te suis. Bon, c'est encore un autre système qui nous permet d'avoir des quêtes secondaires, visiblement. Tout ça, ce n'est pas juste pour avoir à manger, hein, pas vrai? Et pour une fois, ce n'est pas moi qui suis en première ligne, on dirait. Est-ce qu'on va vraiment le promener? Ah ouais. Oh, c'est trop cool ça. Après, vous savez, hein, moi j'aime bien les chiens, hein, vraiment. Et du coup, on est censé avancer... Ah, si, je peux avancer. Ah non, je peux pas avancer au jeu. Hein. Il me retient un peu quand même. Bon, du coup, faut aller où? C'est peut-être le vert. La petite bulle de dialogue verte là-bas. Ah, il faut que je le suive lui, mais il avance pas. C'est là-bas? Ok, je te suis, hein. Ah, je le suis du coup, mais bon, il avance pas vraiment beaucoup non plus, hein.
suivre le chien détective, intrigue principale. Ah, je vous jure. Hein. Ça va nous ralentir un petit peu dans notre histoire, ça. Et bah, faut bien le faire une fois pour montrer le système. 任せたぞ。 Ah, apparemment c'est par là-bas. Ok. On y va. Hmm? C'est ce que tu... C'est ici que tu voulais m'amener, hein, bonhomme? C'est problématique. Et tu ne sais pas comment la contacter? Non, elle m'a juste dit d'attendre ici, qu'elle reviendra vite me chercher. Oh zut, que faire? Excusez-moi, vous avez un problème? Vous êtes... Takayuki Yagami, détective à Kamurocho. Oh, quel adorable petit chien. Quelque chose ne va pas? Eh bien, ça fait un moment qu'il attend tout seul devant l'établissement, car sa mère lui a dit qu'elle reviendrait le chercher. L'établissement? Oui, notre orphelinat se trouve à l'étage. Aïe 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 aïe. Sa mère, elle l'a abandonné comme ça. Oh, le pauvre. Et vous dites que sa mère l'a laissé ici et qu'elle n'a pas l'air de revenir. Je vois. Oui, et il avait cette enveloppe sur lui quand je suis venu lui parler. C'est terrible. Une lettre. Il est écrit: prenez soin de Shusuke, je vous en prie. Ah d'accord. Prenez soin de Shusuke, c'est un bon garçon qui adore la glace à la banane et c'est la prunelle de mes yeux. J'aurais au moins aimé comprendre ce qu'il fait ici. L'abandonner comme ça sans explication, ce n'est pas très charitable. Tu t'appelles Shusuke, c'est ça? Ta maman est partie depuis combien de temps? Environ 1 heure. Alors il y a des chances qu'elle soit encore dans les parages. Monsieur Yagami, vous êtes détective, n'est-ce pas? Pourriez-vous retrouver sa mère? Bah j'aimerais beaucoup, mais... Dis-moi, est-ce que ta maman t'a dit où elle allait? Ah, je sais pas, moi. Ok, bon. Alors qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux me dire son nom? Mikan. Shibuya Mikan. Ça ne m'aide pas beaucoup. Bah, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la lettre qui t'intéresse, bonhomme? Oh, tu penses pouvoir la pister grâce à l'odeur sur l'enveloppe? Eh bien, si ce chien est aussi bon détective que le prétend Tsukumo, ça vaut le coup d'essayer. Allez, suis cette odeur, d'accord? Ok, bon, on va le suivre. Hein. C'est par là. Il n'est pas pressé par contre, hein, le chien. Il avance tout tranquillement. Tu crois que c'est cette voiture? Ça n'a pas l'air, non. C'est ce que je fais, Yagami. C'est ce que je fais. Oula. Allez, Mikan, en voiture. Eh, ton fils s'appelle Shusuke, c'est ça, hein? Tu dois gagner ce fric pour lui, non? Vous avez promis de lui envoyer sa part, pas vrai? Mais bien sûr, Mikan, dès que tu auras remboursé ce que tu nous dois. Et pas de coup fourré, je te préviens. C'est elle, bonhomme. Hein? C'est quoi ton problème? Va renifler ailleurs. Allez, zou. Vous êtes la mère de Shusuke, n'est-ce pas? Comment vous savez ça? Ce chien m'a guidé jusqu'à votre fils. Il m'a mis sur votre piste. Je ne pensais pas vous trouver en si bonne compagnie. Mais je crois que je vois où est le problème. Ce chien vous a guidé jusqu'ici? Je suppose que vous devez une grosse somme d'argent et que cette ordure essaie de vous forcer à la rembourser avec un boulot sordide dans un bordel. Ou un truc du genre. Quoi? Ah, ça arrive tout le temps à Kamurocho, là où je travaille. Hein? Bah c'est quoi ton problème, connard? Si tu foires ton nez dans nos affaires, t'étonnes pas si tu finis 6 pieds sous terre. Ouais, je sais qu'elle vous doit de l'argent. Vous pouvez me dire combien? Et quel est le taux d'intérêt?
Elle a emprunté 500 000 yens. Avec les intérêts, ça fait 9 millions. Tu penses pouvoir nous rembourser à sa place? Bon, déjà, ce taux d'intérêt est ridiculement élevé. J'étais sûr que j'avais affaire à un usurier. Je m'en vais et Mikan vient avec moi. Il faut que je vous mette KO. Avant ou pas? Ouais, va te faire foutre. Elle est à moi. Je vais vous faire la peau à toi et à ton clébard. Oh, tu laisses le chien tranquille, toi. Tu crois quoi? Il est fou, lui. Allez. Tiens, tiens. Voilà, un de moins. On va s'occuper de tes potes, là. T'as cru quoi? T'as cru que t'étais où, là? À la foire? Oh, tu m'as frappé. Oh, j'ai pas aimé. Et voilà. Ça c'est réglé. Et que je ne vous y reprenne plus. Non. Tu sais que traiter les gens comme des possessions est illégal, n'est-ce pas? Quoi? Je suis avocat et je serais ravi de m'occuper gratuitement de cette affaire. Et si on allait en discuter dans mon bureau? Oh merde, fais chier. Alors, c'est terminé? Comment en êtes-vous arrivé là, Mikan? Hein? Josuke vous attend encore à l'orphelinat. Il pense que vous allez revenir le chercher. Ils m'ont dit que si je ne suivais pas cet homme, ils vendraient Josuke. Je vois. Alors vous avez paniqué et vous leur avez obéi? Oui, je me sens tellement coupable. C'est le mode opératoire des usuriers. Ils vous mettent la pression jusqu'à ce que vous craquiez. Et sans même vous en rendre compte, vous devenez leur esclave. Je connais une excellente avocate à Kamurocho qui serait ravie de vous aider. Vous voulez que je l'appelle? Oui, s'il vous plaît. Ah bah, tu es revenu. Excuse-moi, je suis désolé. Beau travail, bonhomme. Mais à quoi est-ce que tu joues au juste? Toute la ville parle de toi, tu sais. Tu n'as pas de maison? Où est-ce que tu habites? Bon sang, si seulement tu pouvais me le dire. Amasawa, c'est qui Amasawa? Monsieur Yagami, j'ai un gros service à vous demander. Je vous paierai s'il le faut. Retrouvez Rampo, je vous en prie. Rampo, le vieil auteur de livres policiers? Oh, désolé. Rampo est le nom de notre chien. Mais lui aussi, il adore les mystères. Parfois, il s'enfuit même de la maison pour mener l'enquête. Mais t'as eu mon téléphone où, toi? T'es qui, en fait? Je vous envoie une photo. Parce que là, ok, on a trouvé son chien et tout, là, mais... Elle me dit rien, en vrai. Je sais pas qui c'est. Ah, j'aurais dû m'en douter. Alors comme ça, tu es le chien de Kyoko. Ah, je suis désolé, je me souviens plus de qui c'est Kyoko. Ah, c'est pas la jumelle? La jumelle du premier jeu? Ah, je sais pas, non, mais je m'en souviens pas. Tu t'enfuis de chez toi pour te faire un nom, c'est ça? Ou alors, ah non, c'est peut-être la fille... Bah oui. Ah, je suis désolé. C'est la fille du club des mystères. Je l'ai pas encore enregistrée dans ma tête. J'ai pas pensé à elle, oui, ça doit être elle. Ça paraît logique avec son petit avatar de Sherlock Holmes et tout. Et son chien détective. Ça ne m'étonne pas. On dit que les animaux et leurs maîtres finissent par se ressembler, mais là, ça va loin. C'est vrai que c'est assez marrant du coup. Bon, ça va, on a tout remis dans l'ordre. Désolé pour ce passage à vide. Bon, il faut que je rappelle Kyoko. Je lui envoie juste la photo, tiens, en mode, c'est lui. Monsieur Yagami, désolé de vous avoir imposé Rampo. Hé Rampo, écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit de te promener tout seul. Combien de fois est-ce que je dois te le dire? C'est ça, parle mon cheval. Oh, tu n'as pas du tout l'intention de m'obéir, pas vrai? Yeah. Oh, moi je trouve que c'est un brave chien.
Pas vrai, mon beau? Monsieur Yagami, ça alors, on dirait qu'il vous adore. D'habitude, Rampo déteste les inconnus. C'est peut-être parce qu'il vous considère comme un collègue. Vraiment, tu crois? Oui, oui. D'ailleurs, je lui ai appris à être un bon partenaire d'investigation dès son plus jeune âge. Hein? Hein? Comment ça? Eh ben, quand j'étais petite, j'ai lu un livre dans lequel une jeune détective avait un chien qui l'aidait à résoudre ses affaires. Alors j'ai commencé à adresser Rampo pour qu'il m'aide à élucider les mystères. Ah, c'est pour ça qu'il flaire toujours les ennuis. Oui, et visiblement il ne peut plus s'en passer. Dès qu'il sent qu'il y a un problème, rien ne peut l'arrêter. On essaie de le forcer à rester à la maison, mais il n'a pas son pareil pour s'éclipser. Et ça pose pas de problème avec les refuges ou la police? Oh si, Rampo s'est déjà fait attraper plusieurs fois. C'est toujours à moi de venir le chercher et de m'excuser. Malheureusement, les employés du refuge commencent à bien le connaître. Mais il ne mord pas et il essaye même d'aider les gens, alors ils sont vraiment indulgents avec lui. Ah, vous êtes vraiment pareils tous les deux, hein? Quoi? Vous trouvez? Non. Tu l'as très bien dressé, tu sais. Tu crois qu'il accepterait de m'aider à nouveau si on se croise en ville? Eh bien, j'imagine que oui. Et vous pouvez toujours essayer de l'appeler. S'il est dans le coin et qu'il a envie de vous aider, ça pourrait marcher. Tu as vraiment la belle vie, hein, bonhomme. Et du coup, on va pouvoir l'appeler... Ah bah, il s'est ressauvé. Ah non, Rampo! Désolé, monsieur Yagami, je dois y aller. Et bonne chance avec l'enquête. Il faudra que j'essaie d'appeler Rampo si j'ai besoin de son flair pour une enquête. Même si je ne suis pas sûr qu'il apparaisse. Ok, bon, c'est une petite mécanique en plus, visiblement. J'imagine que ça servira à certains moments. Le flair du détective, le chien. Ce n'est pas vraiment un gadget, mais plutôt un être vivant avec un esprit et des sentiments. Ne l'oubliez pas. Ah, on va pas l'oublier, c'est un chien, voyons. Utilisez son incroyable flair pour remonter une piste olfactive. Lorsque vous progressez dans l'histoire, il pourra se lancer seul à la recherche d'une odeur. Suivez-le. Appelez votre toutou en ouvrant l'appli Chien Détective dans les gadgets. Du coup... Ici. Ah ouais, regardez. Bon, du coup, on a tous les gadgets. Le drone, même si on s'en est pas encore servi. L'amplificateur de son, le détecteur de signaux radio. Et le chien détective. Bah d'accord. On a un truc sur radar de buzz aussi. Ah, c'est OVNI. Bon, on va pas faire ça maintenant, hein, mais bon. Hop. Donc logiquement, nous, il faut qu'on retourne à l'agence. Par contre, je pense qu'on est assez avancé dans l'épisode. On est déjà à 38 minutes. Donc on va pas enclencher la séquence suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? On peut aller à la salle d'arcade Sasaki, mais c'est tout petit. Là, il y a du shogi de rue, ça je le ferai pas. Shogi, je comprends rien. Enfin, si je comprends, mais après j'oublie à chaque fois et faut tout réapprendre. Je galère à fond. On peut peut-être aller au Jintaku Highball Tavern pour aller manger un truc. Et voir là où il y avait, il me semble, Pôle emploi, s'il n'y a pas quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelait, hein, pour la maison de travail. On récupère un peu ça. Et je vois toujours ces dialogues verts, mais je sais pas ce que c'est, les dialogues verts. C'est bizarre, parce qu'il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien. Vraiment rien ici. Est-ce que sur la map, ce serait pas indiqué? Afficher la légende. Lieu de rencontre. Ah bon. Ok, donc bleu, c'est affaire secondaire. À la recherche des écureuils, je sais pas ce que c'est. On va le rencontrer à un moment. Petites amies. Je sais pas, c'est quoi le lieu de rencontre? C'est marrant. On va voir si on peut monter, mais je pense qu'on avait déjà essayé. Je pense qu'on peut pas. C'est interdit de chercher un travail dans ce jeu. On n'a plus le droit. Interdit. Bon bah écoutez, je sais pas plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est pas que ça à faire, moi. Bah, vous voyez, Yagami, il n'y a pas de pitié, hein. C'est des étudiants, mais... Allez, hop. Oh, c'est trop mignon. Oh, 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 oh. Du coup, il a eu pitié quand même un petit peu. C'était marrant, ça. Bon. On comprendra c'est quoi les lieux de rencontre un jour. Mais on va juste aller manger ici, nous.
Ah, c'est une boutique extérieure. いらっしゃいませ。 Alors, visiblement, j'ai jamais mangé ici. Par contre, je vais pas pouvoir manger beaucoup parce que je suis quasiment pas blessé. On va prendre une bière pression et un cassis orange. Allez hop. Ça nous fera un petit peu de PA. ごちそうさま。ありがとうございます。 De rien. Et on va en profiter pour voir au niveau de nos aptitudes ce que l'on peut monter. Oh, il y en a 90. Oh là là là. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a 4 styles de combat maintenant. Mais je vais sûrement quasiment utiliser le même tout le temps. Ça va être un petit peu embêtant. L'aptitude spéciale. Et les statistiques. Alors j'ai 32 000 PA. Oh, bah, on va booster un peu la santé. On va booster un peu l'attaque si on peut parce qu'on avait déjà pas mal fait. C'est 10 000. Hein. Allez hop. Ça part. Après ce sera 20 000. On pourrait attendre les 20 000 hein, mais bon. Pas non plus. Se focus que sur un truc. Bonus de combat. Ah oui ça c'est trop bien. Allez 10 000. Ça donne plus de PA. Je prends. D'ailleurs ça va jusque 6 c'est 80 000 PA. On voit un peu l'idée. Hein. Ensuite au niveau des aptitudes. C'est 600 PA. On peut prendre celles qui sont pas chères déjà. Ça sera toujours des aptitudes de débloquer. Ok. Ensuite. Ouais, c'est vraiment tous les coups spéciaux. Ok. Ensuite, on a le tigre, la grue. Ça coûte assez cher. Bon, il y en a à 600. J'en ai pas vu à 600 ici, par contre. Nous, c'est plutôt serpent qu'on utilise ces temps-ci. Frappe évasive. AX. Une attaque rapide à partir d'un pas chassé qui peut étourdir l'ennemi. Ouais, bon. Déplacez-vous de manière à étrangler l'ennemi, puis utilisez-le comme bouclier pour décrocher les adversaires possédant des armes à feu. Ok. Ouais, pourquoi pas, tiens. Allez, on prend ça. On nous en fera une de freeze. Ça, on peut pas. Il faut un livre. Et ensuite, les aptitudes spéciales. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas terrible. De toute façon, j'ai plus que 6000 PA. Ah, il y a des trucs moins chers ici. Ouais, ça, c'est pas intéressant pour moi. Ça, à la limite. Ouais, allez, on va prendre ça. C'est un peu cher, mais c'est pas grave. Ça aussi. Parce que les filatures, c'est quand même casse-pied. On va prendre ça. Il nous reste 1900. On aura bien consommé. Hein. Pilier de barre. Augmente la limite d'ébriété. Fumeur, ouais, rien d'intéressant dans ce que je peux apprendre. Donc on va prendre pilier de barre quand même. C'est pas cher. Courage liquide. Et enfin, fumeur en société. Voilà. On a bien utilisé notre compteur de PA, on va dire. Je veux dire notre argent, mais ce sont des PA ici. Bien écoutez, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. On va juste se mettre ici, tout simplement. Je sais pas où, non, c'est juste à côté. Comme ça, on sera prêt à partir faire notre petite sieste et puis surtout enchaîner avec l'interview, si on peut dire. Je sais jamais trop comment le dire ça en français. Ah bon, on a une petite vidéo. Ah bah voilà le drone. 八神さんもなんか飲む？ほらよ。くつろいでんね。まったく何の遠慮もなく。もしかして俺のこと言ってる？桑名はお前に用があって来てるんだぜ。まあ酒も将棋も嫌でやってるわけじゃねえがよ。カイトはどっちも強えな。Oh, ils sont vraiment potes, hein, eux, par contre. 俺に用事って何？聞いたぜ、八神さん。あんた三越柴広って例の大学生殺しを調べてんだって？半品リューマンに襲われたのもそのせいだったんだろ？俺にも一枚かませろよ。悪いけど手は足りてんだ。よその探偵が地元の殺し調べてんのにこの俺がのけもん？そいつはいただけないな。手が止まってるよ。早く勝負を終わらせて会員になって。地元に詳しい味方が必要だろ。
俺なら偉人帳の裏の裏まで案内できる。でもお高いんでしょ。初回は安くしといてもいい。よそのご同業に手柄独り占めされんのだけはごめんなんだよ。あんたが首を縦に振るまでここで頑張らせてもらう。つくもと杉浦がいいんなら別にここは俺ん家じゃないし。僕はウェルカムですぞ。たまには賑やかなのもいいですな。僕も全然。居心地いいなこの事務所は。あ、八神氏、ネットの掲示板で江原のことが取り上げられてますぞ。自殺した息子さんのためにいじめっ子を殺してたんじゃないかと。マジか。もうそこまで。見てくだされ。どうぞこちらへ。Ah ben, on fera ça au prochain épisode. J'étais un peu surpris par la vidéo, vous l'avez vu. J'ai juste parlé au mannequin Neko pour récupérer... Non Je me suis fait avoir. L'appât du gain. 過去にいじめ自殺を引き起こしたサイコパス三越柴。江原は痴漢の皮をかぶった正義。いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる？今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして三越柴を殺したやつら？そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。ただ気になる書き込みもあります。江原が裁判中三越柴の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。それでもうニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。三越柴を殺したのは複数犯なのか。そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし。今日も偉人帳は平和だったろう。外からだ。ハンピンリューマン、また白面だ。行くぞターボ。お先に。やるね。Mais c'est complètement un piège son histoire. 何度も逃がすか。Ah, on peut pas sauvegarder. Bah écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. On reprendra au prochain directement à cet endroit-là. Désolé de vous interrompre l'épisode en plein milieu de la séquence d'action. Je me suis vraiment fait bien avoir. Par contre, c'est clairement un piège. Parce qu'ils sont pas juste venus là pour jeter des cailloux. Clairement, le but c'est, tiens, on te jette un caillou, allez, suis-moi. Et puis après, il y a une embuscade. C'est un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui veut parler avec eux, je pense. Mais ben, écoutez, on verra ça au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.